किसान अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है। तुसीं मेरे नाल NTT के बैच दे विच जुड़े होए हो तो असी NTT का डी पोर्शन कर रहे सी, जिहदे विचों अज डी पार्ट का तुहाडा बिल्कुल लास्ट टॉपिक चाइल्ड राइट एंड रिलेटेड एक्ट्स जो तुहाडा डी पार्ट का लास्ट टॉपिक असीं उहनूं पढ़ांगे। एक दो वीडियो दे विच जिहड़ा ये टॉपिक खत्म करवा दिता जाऊगा। जिवें कि तुहानूं जो बच्चे जुड़े हुए ने मेरे नाल जां ग्रुप दे विच उहनां नूं पता कि डी पार्ट तो बाद जिहड़ा ई ते एफ पार्ट हैगा वो पेड ग्रुप दे विच चलूगा। ठीक है, तो इसदा मतलब है कि असीं ई ते एफ पार्ट नूं यूट्यूब के उपर अपलोड नहीं करांगे, कंटेंट नूं नहीं करांगे। MCQs ने जिहड़े अल्टरनेटिव डेज के उपर अपलोड किए जाएंगे इस चैनल के उपर। तुहाडे लई जे साडा डी पार्ट हैल्पफुल रहा, तुहानूं इहदे च कोई हैल्प मिली है साडे थ्रू, तो प्लीज़ इस चैनल नूं वध तो वध शेयर करो, सबसक्राइब करो। असीं स्टार्ट करते हैं जो अज का टॉपिक आ चाइल्ड राइट एंड रिलेटेड एक्ट। ठीक है जी, बाल अधिकार, बाल अधिकार। ठीक है, इत्थे भी काफ़ी बच्चों को यह होगा कि शायद यदा जो पोर्शन आ वह भी असी 0 तो 6 साल डेफिनेटली असी 0 तो 6 साल में चक्कांगे, पर क्योंकि इस टॉपिक के विच तुहानूं मैंशन नहीं किया गया 6 साल तक, तो जिहड़े ज़्यादातर बाल अधिकार हैगे आ उन्हां दे विच जिहड़ी मैक्सीमम एज दी गई है जिवें 18 साल या 14 साल तक के बच्चे को शामिल किया गया। इस करके जिन्ने भी एक्ट असी पढ़ांगे वो ज़्यादातर कंप्लीट मतलब 18 साल तक के बच्चे लिए या 14 साल तक के बच्चे के लिए, कुछ 14 साल के बच्चे लिए, कुछ 18 साल तक के बच्चे के लिए एक्ट होणगे। इहदा मतलब जिहड़ी बिल्कुल शुरुआती एज हैगी आ बच्चे की उन्हां एक्टां दे विच ही आऊगी। ठीक है, एक होर डाउट काफ़ी बच्चों को है कि जिहड़ा राइट टू एजुकेशन आ जिहड़ा 2009 दे विच इनैक्ट किया गया सीगा, लागू 2010 किया गया सी सिक्ख्या दा अधिकार एक्ट, वो तुहानूं एजुकेशन दे विच पूछा जाऊगा या नहीं, पेपर विच पूछे जाने की संभावना है या नहीं, क्योंकि उहदी उम्र की सी 6 तो लैके 14 साल। इनू ध्यान च रखियो, बेशक वो 0 तो 6 साल को कंसीडर नहीं करता, पर क्योंकि एजुकेशन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट आ, तो उहदे विचों भी तुहानूं क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 99% है। ठीक है जी, इस करके तुसीं जिहड़ा राइट टू एजुकेशन हैगा 2010 उहदे बारे च भी पढ़ना। बेशक जिहड़ी लेटेस्ट पॉलिसी हैगी आ 2020 वाली वो तुहाडे सिलेबस के विच ही हैगी आ, तुसीं पढ़ोगे, पर 2009-10 वाला जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आ वो भी तुहाडे तो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है जी, तो असीं स्टार्ट करते हैं की हुंदे आ। सब तो पहला असीं राइट किहनूं कंसीडर करांगे, अधिकार की हुंदा की आ बेसिक नीड्स। ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग दियां कोई ना कोई बेसिक नीड ने, कोई लोड़ा ने, जिवें असीं ये कहता रोटी कपड़ा मकान, ये हर एक ह्यूमन बीइंग दियां लोड़ा ने। सिक्योरिटी होवे, जे साडे कोल रोटी कपड़ा मकान आ तो हुण सानूं सुरੱਖਿਆ भी चाहिदी आ, सानूं चंगा वातावरण भी चाहिदा। ठीक है, चंगी आइडेंटिटी भी चाहिदी आ, तो ये सारियां चीज़ां हैगियां जिहड़ियां ये तुहाडियां बेसिक नीड्स ने, तो वो बेसिक नीड्स नूं ही असीं की आख दिंदे हैगे आ राइट्स। ठीक है, अधिकार तां तुहाडियां जिहड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां है उन्हां नूं असीं की कंसीडर करदे आ राइट्स। ठीक है, इत्थे चाइल्ड राइट की गल करते हैं, है ना। चाइल्ड राइट की तो यह मतलब की है कि जो एक बच्चे दियां बेसिक लोड़ां ने उही रोटी कपड़ा मकान, मतलब असीं ये कह दिए हैल्थ होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन चंगा भोजन, शैल्टर मतलब घर। ठीक है, घर उहदे कोल होवे, फिर चंगा इन्वायरमेंट होवे, वातावरण भी चंगा होवे। ठीक है, वातावरण चंगा होवे, फिर उन्हें जिहड़े कामकार करने ने जां असीं आखीए कि किन्ने क लैवल तक दी किन्ने क उम्र तक आ जिहड़ा वो किन्नी क लेबर कर सकदा, किस उम्र तक उहनूं ना कोई भी मजदूरी करन दे उपर रोक आ, तां किहड़ी एज तो उहने काम शुरू करना, किस तरीके दा काम शुरू करना। ठीक है, ये सारियां चीज़ां की ने एक बच्चे दियां बेसिक लोड़ां ने, तो उन्हां बेसिक लोड़ां दे नाल ही उहदियां जिहड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ नीड्स ने उन्हां दे नाल ही जिहड़े एक्ट डील करते हैं, जिहड़े उहनूं अधिकार मिले हुए ने उहनूं असीं की आखदे हैगे आ चाइल्ड राइट्स। दा सिंपल की आ कि बच्चे नूं जे बच्चे दियां जिहड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां ने उन्हां नूं पूरा करन दे लई एक बच्चे नूं जो अधिकार मिले हुए ने, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, संविधानक तौर पर प्रमाणित किए हो सकते हैं, किसी सोसाइटी वालों प्रमाणित किए हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हां दा डिफरेंट लैवल हो सकता, तो असीं उन्हां नूं की आखांगे चाइल्ड राइट्स। ठीक है, बच्चे दे अधिकार जिहड़े कि उन्होंने सहूलतां प्रदान करते हैं। ठीक है, इत्थे भी चीज़ नूं क्लीयर करना जरूरी आ कि असीं चाइल्ड किहनूं कंसीडर करते हैं। मैं पहलां भी
करवा चुकी हाँ जो तुसी ऑर्गेनाइजेशन कीतियां सीगियां चाइल्ड केयर दियां। तो असीं की आख्या सीगा कि इंटरनैशनल लॉ के अकॉर्डिंग, इंटरनैशनल लॉ मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जे असीं देखदे हां, अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जे असीं देखिए तो 18 साल तक का जिहड़ा हुंदी आ, 18 साल तक की उम्र बर्थ तो लैके 18 साल की उम्र आ जिहड़ी उहनूं की कंसीडर किया जाता चाइल्ड। ठीक है, इंडिया भी इस तरीके नाल ही आ, काफ़ी हद तक असी चाइल्ड 18 साल तक की उम्र नूं भारत दे विच भी चाइल्ड कंसीडर किया जाता, पर इंडिया दे विच थोड़ी जी अलग कंडीशन ये आ कि कई एक्ट इस तरीके दे ने, कई एक्ट्स एवें दे आ जिन्हां 14 साल तक, जिवें असीं ये आखिए राइट टू एजुकेशन आ, उहदे च बच्चे लिए कित्थों तक की एजुकेशन की प्रोविजन की गई है 6 तो 14 साल तक दे, मतलब कंसीडर बच्चा किहनूं कीता गया राइट टू एजुकेशन दे विच 14 साल तक के बच्चे नूं। ठीक है, इस तरीके नाल कई एक्ट ने जिवें जुवनाइल एक्ट हो गए, कोई भी ऑफेंस होया, कोई भी गुनाह बच्चे तो होया, ठीक है, उहदे नाल रिलेटेड जिहड़े एक्ट्स ने असीं पढ़ांगे सारे एक्ट्स, उहनां दे विच 16 साल तक दी जिहड़ी उम्र आ उहनूं बच्चा कंसीडर किया जाऊगा। 16 तो 18 नूं जिहड़ा जे किसी बच्चे ने बहुत ही वड्डा गुनाह किया तो 16 तो 18 नूं असीं की कंसीडर करते हैं बालगां दे विच, ते इहदा मतलब किसी एक्ट दे विच बच्चे की उम्र 16 साल कंसीडर की गई है कि काफ़ी एक्टां दे विच जिहड़ी उम्र हैगी आ वो 18 साल तक ही बच्चे नूं मन्निया जांदा। तां असीं कलैक्टिवली की आखदे हां कि भारत दे विच भी 18 साल तक ही उम्र, 18 साल तक की उम्र दे जिहड़े हैगे आ ह्यूमन बीइंग उन्हां नूं असीं बच्चा ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पर फिर भी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ कई एक्टां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਐਕਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ करिए है ना कि एक बच्चे के मौलिक अधिकार किहड़े ने, एक बच्चे के राइट्स किहड़े ने, ठीक है, जे असीं चाइल्ड राइट्स की गल करते हैं, सिंपल चाइल्ड राइट्स की गल करते हैं तो इहदी 4 कैटागरी हो सकती है। 4 कैटागरी दे विच असीं डिवाइड करांगे। पहला जिवें असीं कहता राइट टू सर्वाइवल, ठीक है, राइट टू सर्वाइवल, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੋਰਨ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਫੂਡ ਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਦਈਏ ਚੰਗੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ प्रोटैक्शन है, राइट टू प्रोटैक्शन। प्रोटैक्शन का मतलब की आ? सुरक्षा प्रदान करनी है ना, सिक्योरिटी प्रदान करना। सिक्योरिटी किहदे तो? किसी भी शोषण तो, ठीक है, शोषण की हो सकता? किसी बच्चे की फिजिकल हरासमेंट होने तो रोकना, उन्होंने सैक्शुअल हरास होने तो रोकना, जां असीं ये आखिए किसी निगलैक्शन तो कि एक बच्चा उहदा बर्थ होया, उन्होंने फैमिली दा प्रॉपर प्यार मिले, उन्होंने कोई उहदे नाल कोई भेदभाव ना करे। ठीक है, तो ये सारियां चीज़ां किहदे च आउंदियां हैगियां? साडे राइट टू प्रोटैक्शन दे विच। जां असीं ये आखिए कि किसी बच्चे नूं जिहड़े हैगे आ कोई भी डेंजरस वर्क आ, डेंजरस एरिया, ठीक है, जां कोई डेंजरस वर्क प्लेस आ, जिवें खाना हो गया, माइनिंग वर्क हो गया, जां कोई भी रेलवे के काम हो गए, जिहड़े भी डेंजरस काम ने उन्हां तो बचा करना। तो मतलब जिन्ने भी बच्चे नूं प्रोटैक्ट करन दे नाल रिलेटेड, सिक्योरिटी दे नाल रिलेटेड एक्ट होणगे, उन्हां सारिआं नूं असीं किहदे च रखदे हैगे आ? राइट टू प्रोटैक्शन दे विच। ठीक है जी। नैक्सट साडे कोल जो है
ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ 'ਚ। मतलब ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ मतलब ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਕਾਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ? ਆਪਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਰਵਾਈਵਲ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਕਾਮਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ 5 to 11 ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ मतलब ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 5 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 11 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ NTT ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜੁੜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 2002
21A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2009, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 1968 ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ 1986 ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡੀਪਲੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਆ, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਰਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਬਰਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਇਗਲੈਂਟਨ ਜੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਗਲੈਂਟਨ ਜੈਬ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੇਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1923 ਫਰਸਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਨੇ 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਿਖੀ, ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਔਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ? 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਡ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜੈਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ 1959 UNO ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ UN ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ठीक है जी, देखो कित्थों बैकग्राउंड शुरू होया कि जैब ने आपदी एक फर्स्ट घोषणा पहले विचार दिते बच्चे दे अधिकारां नूं प्रोटैक्ट करन दे संबंधी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨਓ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है, इनू एक्सैप्ट कर लिया कदों 20 नवंबर नूं। इसे करके जिहड़ा 20 नवंबर का दिहाड़ा हैगा ओनू UN चिल्ड्रन डे ਦੇ तौर ਤੇ भी मनाया जाता है। पूछ सकते हैं कि UN चिल्ड्रन डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल लैवल ते चिल्ड्रन डे कदों सैलीब्रेट किया जाता 20 नवंबर नूं, क्योंकि 20 नवंबर 1959 नूं UNO ने प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जिहड़ी डैकलेरेशन सी ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है जी, इस घोषणा ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1959 ਤੋਂ 30 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है, 30 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੇਮ 20 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ समझौता होया। ठीक है, इस एनिवर्सरी के उपर 20 नवंबर नूं जदों डैकलेरेशन एक्सैप्ट की गई सी, उहदे वरेगंढ के उपर 30 सालों के बाद न्यूयॉर्क दे विच एक समझौता होया। ठीक है, किन्ना दे इहदे विच भाग लिया सी, 196 देशां ने इस समझौते दे विच पार्टीज़ ने, 196 पार्टीज़ ने इहदे विच भाग लिया ते 140 जिहड़े देश सीगे उन्होंने इस समझौते के उपर साइन किया। समझौता किनू लैके सीगा, चाइल्ड राइट्स नू लैके। ठीक है जी, तो इस समझौते का नाम की सी UNCRC। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ, ठीक है, इनू स्टार कर लो। पूछ सकते हैं कि UNCRC की आ, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की आ, UN कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब हुंदा समझौता। ठीक है, UN का समझौता ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इनू ध्यान च रखियो। तो जिहड़ा UNCRC है की कॉन्सैप्ट सीगा, UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ही इंपॉर्टेंट मन्निया जाता। UNCRC नूं, UNCRC की आ, एक चाइल्ड राइट्स नूं लैके, बच्चों के अधिकारां नूं लैके समझौता सी, जिहड़ा कि न्यूयॉर्क दे विच होया सी। कदों इहदे उपर साइन किए गए सी देशां ने, 20 नवंबर 1999 नूं। पर इहनूं जिहड़ा लागू कदों किया गया सी, लागू इहनूं किया गया सी 2 सितंबर 1990। ठीक है, जिहड़ी ये UNCRC का जो समझौता होया उन्होंने कदों एक्सैप्ट किया गया 2 सितंबर 1990 नूं। ठीक है, जिहदे उपर साइन कदों होए सी 20 नवंबर 1999 नूं। क्लीयर, तो UNCRC की है। पूछ सकते हैं कि UN की जिहड़ी डैकलेरेशन हैगी आ बाल अधिकारां नूं लैके वो कदों होई सी 1959 दे विच। ठीक है, तो इसे नूं जिहड़ा 20 नवंबर नूं हैगा UN चाइल्ड राइट्स के तौर पे, UN चिल्ड्रन डे के तौर पर सैलीब्रेट किया जाता। तो जिहड़ा UNCRC है वो की हैगा चाइल्ड राइट्स नूं लैके समझौता। इनू ये भी ध्यान च रखियो, जिहड़ा UNCRC आ, ठीक है, ਇਹਦਾ बेशक समझौता 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, पर भारत ने ਇਹਨੂੰ कदों रैटीफाई किया सीगा, मतलब भारत इस समझौते 'ਚ कदों शामिल होया सी 1992। ठीक है, तुहाडे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आ कि देखो बेशक संसार दे विच 1959 तो लैके इनिशिएटिव्स लैने शुरू हो गए सी बाल अधिकारां नूं लैके। ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने इंडिया ने एक्सैप्ट नहीं किया। इंडिया दे विच भी आज़ादी तो मगरों ही बाल अधिकारां दे लई छोटे छोटे जिहड़े एक्ट सीगे वो बनने शुरू हो गए सी। पर जिहड़ा एक कन्वेंशन सी, एक UNO का बहुत वड्डा समझौता है चाइल्ड राइट्स नूं लैके UNCRC, ठीक है, उहदा हिस्सा भारत कदों बनिया 1992 दे विच। इहनूं तुसीं ध्यान दे विच रखो। ठीक है, नैक्सट जो साडे कोल है ये तो सी हिस्टरी कि इत्थों जिहड़ा शुरू होया चाइल्ड राइट्स का कॉन्सैप्ट तो हौली हौली पूरे संसार दे विच लागू हो गया। लोग आ जिहड़े देश सीगे जिहड़े अवेयर हो गए उन्हां राइट्स नूं लैके। ठीक है, जे असीं इंडिया की गल करदे हां,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ UNCRC ਸੀਗਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ MHRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬੈਨ ਇਰਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਕਲੀਅਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ NCPCR ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2005, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NCPCR ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ NCPCR ਆ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਈਲਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1955 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1955 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਰੁਣਾ
चौधरी। ये सारिया चीज़ां रिपीट करवा रही हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ PSC-PCR, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਈ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2005। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? PSC-PCR ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ NCPCR, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? PSPCR। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਈਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਪ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ 3 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਐਕਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੌਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।